हेलो मोदी सरकार, मोदी सरकार, किसान मजदूर नेता पहले अभी जो प्रोग्राम हो रहे हैं एक तो उन्होंने कल ही जी ताजी घटना देखो पूरे थोड़ी वाली मोदी वाली जोड़े साढ़े किसान थे वो कहते भाजपा के आगू ने कहते FIR दर्ज कर दी गई इस करके अपनी लड़ाइयां होर लंबी लड़नी पैनी है इकट्ठे होकर लड़नी पैनी है। पंजाब के 5 तरीक को मोदी आया है वह यह जागृत मुहिम हुई है मोदी के पहले मैं पुतले खा रहे हैं असं पंजाब के सारे पंजाब के भारत के लोगों को सोशल मीडिया पिंड भी जागृत करना चाहना कि आने वाली 5 तरीक है वह मुद्दा विरोध करिए। दूसरी सब तो वड्डी जी सुनना हर गल दसने जा रहा है कि अपना पंजाब कितना लालची हो गया, अपना पंजाब कितना लालची हो गया। हर एक बंदा जी भाजपा ने कानून पास करे जिन्हें सानू पौने 2 साल सड़कों ने बिठाया, 1.25 साल सानू दिल्ली बिठाया, वो अपने पंजाब के लोग उन्होंने भाजपा के घरों के उन्होंने सरबल्लू पवाई तुरे जाते हैं। इस करके अपने लोग कितने बेदर्द हो गए, बेकिरत लोग हो गए, कितनी लोगों ने जी जमीन मर गई। आप हद तक उस चीज को नहीं पहुंचा सके भी जो साढ़े 700 के बाद जी भाजपा ने जाना रहिया करोड़ों का माली नुकसान कराता वो पंजाब के कहते कौले सिर कटने आगू नावरक आगू रोज उन्होंने भाजपा में ज्वाइन करी जाते हैं। साढ़े लोगों की गैरत मर गई, जमीन मर गई। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के अज प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं पूरा समाज तक गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि वो ताजा तख्तों के मालक सीगे जो उन्होंने लालच लैने होंगे जो लालचा के उन्होंने बिकना होंगे तो वो जो उन्होंने पूरा परिवार वारता उन्होंने की असी अपन लोगों को समझना चाहिए भी ये गलों का कौम दी गल्लां करते हैं, सिख दी गल्लां करते हैं, रोज जाके भाजपा के गलों के पवा लेने सरपल्लू को। इस करके अपने लोगों ने जमीन मर चुकी है। आपको पिंडों के लोगों को यह गल भी समझनी पैनी है भी जोड़े लोग साडियां वोटां लैके साडे तो जमीनदारियां कुर्सियां लैके अज वो लोग बिके हो जाते हैं। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਸਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। इस करके थोड़ा थोड़ी जानना पै जाए पंजाब के आने वाले दिनों के की होना। 5 तो 10 सीटां लैके जो पंजाब के भाजपा 15 तो 20 सीटां लैके जानियां ने श्रोमणी अकाली दल ने कुछ होरां ने लैके जाने 30 सीटां लै गए। ये गल सच्चाई है जी 30 सीटां अकाली दल ते भाजपा लै गई ते आने वाले समय में जो पंजाब के मुख्य मंत्री भाजपा का बनना ये थोड़ा गल थोड़ा समझा जा रहे हैं। थोड़ा समझनी पैनी है कि आर्थिक हालत की है, पंजाब की स्थिति की है। ये गल्लां नहीं बेशक कोई भी राजनीतिक पार्टियां घट कोई भी नहीं किसी नहीं कहते भी जिन्होंने वोटां पाउणियां ने जिन्होंने नहीं पाउणियां वो लोगों की अपनी मर्जी पाउणियां पाओ नहीं पाउणियां ना पाओ पर आपां नूं जागरूकता होनी चाहिए कि पंजाब दे विच हो की रहा है। पंजाब दे विच इस टाइम सब तो वड्डे मुद्दे ये ने कि पंजाब दे जे आपां गल करिए तुसीं अपनी खेती की गल कर लो, अपने पानियों की गल कर लो, कोई भी राजनीतिक पार्टी ने रोज चैनलों के उपर आपां नूं पिंडां लैवल ते कल्ले बंदे नूं गल समझनी पैनी है। राजनीतिक पार्टियां ते की करदियां रहियां कोई तो जिन्हें कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि बादल माड़े ने, बादल वाले कहते हैं कांग्रेस माड़ी है, कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा माड़ी है, भाजपा वाले कहते हैं झाड़ू माड़ा है। ये गल्लां हो रही ने कोई मुद्दे की विकास की गल कोई नहीं हो रही। हुण जे इन्हां चीज़ां नूं पढ़ांगे सोचांगे समझांगे तां अपने विच जागरूक आउंदे कि पंजाब के मुद्दे की ने जिवें अज असीं खेती साडी 2 फसलां दे विच तिकर सीमित है कणक दे झोने तिकर लोड़ है पंजाब के किसान की आमदन वधाउण दी, पंजाब के मजदूर की आमदन बढ़ाने ये चीज़ों की लोड़ है। इस करके पंजाब के लोग आपको जिन्ना टाइम आप झंडे च गड्ढा पाई रखांगे उन्ना टाइम असीं कामयाब रहांगे। साडे लई लड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे असीं लड़े हाँ तां तिन्ने काले कानून साबित करा के आ गए। बहुत वड्डी इतिहासक जित्ता तोमर ने गल कह भी दी कहना जे असीं 1 कदम पिछे हटे तो 2 कदम अगे बढ़ांगे। 2 कदम जी भाजपा हुण अगे वधूगी वो किस तरह वधूगी वो तुहानूं सब नूं पता कि रोज़ पंजाब के जिहड़े राजनीतिक लीडर ने जिहड़े अपने कहते गाँव अपने सीगे सी पंजाब के वारसा रोज़ वो भाजपा के नाल बिकी तुरे जांदे ने। इत्थों तक कि अपने जिहड़े नावर बंदे ने अपने हल्के के बंदे आने वाले दिनों में कल परसों भाजपा के बिकण लई जा रहे हैं। अपने हल्के के बंदे भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। 50-50 लाख रुपये एक बंदे को दे रही है भाजपा
50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੱਟ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਇਹ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੀਨ, ਕਿ ਚੀਨ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੋਦੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਮੋਦੀ ਦੇਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇਊਗਾ। ਲਾਲਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦੂਗਾ ਮੋਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 700 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਦੇ ਮੋਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਉਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਗਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਡੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾ ਮੁੜੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਨੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਆਗੂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਯਾਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਜਾਣ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ। ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ, ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣ, ਪਾਇਲਟ ਜਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲੂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਜ, ਕੁਛ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਜ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਗਾ, ਐਡੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਪਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡੀਏ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਟਕਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡੇ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਪਏ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਪਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੀਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਲਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁਣ ਰਾਜਕੌਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ, ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀਰੋ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਚੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਚੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ